Ciebie miłować, a w niebie wiecznie z Tobą królować. Strona 14. Spójrzcie nam na ziemskie iwy, Zbawcem z niebios obloki. Świat przez grzechy nieszczęśliwy wolał w nocy głębokiej, gdy wśród przekleństwa od Boga czart panował, śmierć i droga, a ciężkie przewinienia zamkły bramy zbawienia, gdy wśród przekleństwa od Boga czart panował, śmierć i droga, a ciężkie przewinienia zamkły bramy zbawienia. Ale Ojciec się zlitował nad nędzną ludzi dolą. Syn się chętnie ofiarował, by spełnić wieczną wolę. Zaraz Gabriel wstępuje i Marii to zwiastuje, i że z Ducha Świętego pocznie Syna Bożego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Мои дорогие, збираемся сегодня у касцёля на нядзельнай святой Eucharystыі. Сённяшняя нядзеля – гэта першая нядзеля Адвенту. Распачынаем новы літургічны год, распачынаем час
падрыхтоўкі нас, нашага жыцця, нашых сэрцаў да урачыстасці Божага нараджэння. Праз 4 тыдні будзем святкаваць урачыстасць Божага нараджэння, у якой будзем вітаць збаўцу, які прыйдзе, каб вызваліць свет ад нашай духоўнай немачы, нашых слабасцяў, нашага граху, каб даць нам надзею вечнага жыцця, каб перспектыва смерці, якая стаіць перад кожным чалавекам, не была прысудам, каб мы маглі паглядзець крыху далей і ўбачыць больш. Але для гэтага часу мы павінны таксама падрыхтавацца. Падрыхтаваць свае сэрцы, падрыхтаваць сваё жыццё, знайсці хвіліну, каб затрымацца, задумацца, выйсці з гэтага бегу і віру штодзённасці, які нас вельмі часта захапляе, і знайсці хвіліну задумы над тым, што духоўнае, што Божае, што вечнае. Сённяшняя святая імша, у якой мы удзельнічаем, будзе ахвяравана ў інтэнцыі святой памяці памерлай Аллы Зіновічу 25-ю гадавіну пасля яе смерці. Будзем прасіць добрага Бога, каб дазволіў ёй цешыцца хвалою збаўленых у нябесным валадарстве. А на пачатку, успамінаючы свой уласны хрост, прымем пакрапенне свянцонаю вадою і будзем прасіць Бога, каб дапамагаў нам быць вернымі Духу Святому, якога мы атрымалі ў часе хросту. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów nas źródło swojej łaski, broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, byśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pokrop mnie, Panie, hyzopem, a stanem się czystym. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pokrop mnie, Panie, hyzopem, a stanem się czystym. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w dniu sądu zaliczeni do Jego wybranych mogli posiąść Królestwo Niebieskie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги пророка Ісаї. Слово, яке бачив Ісая, син Амоса, про Юдею і Єрусалим. І станеться в опошні дні, що гора дому Пана буде поставлена на вершині гору, і узвысится понад погорками, і потекут до ее усе племени, і пойдуть многие народы і скажуть: «Придите, і узидем на гору Пана, у дом Бога Якубова,
і навучыць Ён нас сваімі шляхам. І мы пойдзем ягонымі сцежкамі. Бо з Сіёна выйдзе закон, і слова Пана з Єрусалема, і будзе Ён судзіць плямёны, і асудзіць многія народы, і перакуюць мячы свае на плугі, і дзіды свае на серпы, і ўздыме народ на народ мяча, і не будуць больш вучыцца ваяваць. Доме Якуба, прыйдзіце і пойдзем у святле Пана. Гэта Слово Божае. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Idźmy z radością. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Do Niego wstępują pokolenia pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Idźmy z radością. Proście o pokój dla Jeruzalem, niech żyją w pokoju, którzy Cię milują. Niech pokój panuje w Twych murach, a pomyślność w Twoich pałacach. Idźmy z radością na ze względu na moich braci i przyjaciół będę wolał pokój z Tobą. Ze względu na dom Pana Boga naszego modlę się o dobro dla Ciebie. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, вы ведаеце час, што прыйшла ўжо пара, каб вы абудзіліся са сну, бо цяпер збаўленне бліжэй да нас, чым тады, калі мы паверылі. Ноч мінула і наблізіўся дзень, дык адкінем учынкі цемры і апранемся ў зброю святла. Як у дзень будзем паводзіць сябе прыстойна, не ў гулянках ды п'янстве, не ў распусце ды разбэшчанасці, не ў сварках ды зайздрасці, але апраніцеся Панам Езусам Христом і не дагаджайце целу ў пажадлівасці. Гэта Слово Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Окаж нам, Пanie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. Alleluja, alleluja, alleluja.
Пан з вами. і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла Матвія. Хвала Тобі, Пане. У той час Єзус сказав своїм вучням: «Як було у дні Ноя, так буде і у час прийстя Сина Чоловічого. Бо як у дні перед потопом ели, пили, жанилися і виходили замуж, аж до того дня, коли Ной увошел у ковчег. І не ведали, покуль не прийшов потоп і не забрав усіх. Так буде і у час прийстя Сина Чоловічого. Тады двоє будуть у полі, один буде узяти, а другий покинути. Две будуть молоть на жорнах, одна буде узятая, другая покинутая. Таму чувайте, бо не ведаеце, у які дзень пан ваш прыйдзе. Бо ведаеце, што калі б гаспадар дому ведаў, у якую варту прыйдзе злодзей, дык не спаў бы і не даў бы падкапаць дом свой. Таму і вы будьце гатовыя, бо Сын Чалавечы прыйдзе ў тую гадзіну, калі вы не думаеце». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Дорогие браты и сестры, послухаем пастырский лист бискупа Владимира Гуляя на первую неделю Адвенту 2025 года. Умилованные у Христе Пану, браты и сестры, дорогие верники нашей диацезии. Сегодня мы отзначаем первую неделю Адвенту, якая у Костёля распачынае новый літургічны год. У пэўным сэнсе мы сегодня распачынаем писать чарговы раздел нашага жыцця. Распачынаем новы этап нашай зямной пілігрымкі ў вечнасць. У гэтую першую нядзелю Адвенту варта ўсвядоміць, што кожны дзень, кожны час і нават кожная хвіліна зямнога жыцця набліжаюць нас да моманту, калі мы перакрочым парог вечнасці і станем тварам у твар з Богам, нашым створцам і айцом, Яго Сынам і нашым збаўцам Езусам Христом. Праўда аб тым, што хвіліна адыходу з гэтага свету ўсё бліжэй да кожнага з нас не павінна нас уражваць ці засмучаць. Бо мы, як хрысціяне, верым, што праз зямное жыццё ідём на сустрэчу з Панам, даўцам жыцця. Прычым жыцця праўдзівага, вечнага, якое не мае канца. Мы сустрэнемся з Христом і ўжо назаўсёды будзем разам, і ніякая сіла не ў стане будзе пазбавіць нас гэтага шчасця. Таму зямное жыццё хрысціяніна можа назвацца нашым своеасаблівым адвентам. Гэта радасная, поўная веры і надзеі чакання таго, калі споўніцца абяцанне вечнага збаўлення. Пакуль працягваецца наш жыццёвы адвент, Касцёл штогод запрашае нас перажываць адвент літургічны, чатырохтыдневую падрыхтоўку да свята Божага нараджэння. Гэты час адвенту асабліва важны і вельмі патрэбны кожнаму з нас. Бо мы чакаем прыйсця ў свет Сына Божага, які з'яўляецца гарантам спаўнення ўсіх Божых абяцанняў. Езус Христус сапраўдны Бог і сапраўдны чалавек, адзіны пасрэднік паміж намі і Богам. Як калісьці, калі настала паўната часу, Сын Божы, народжаны з Дзевы Марыі, прыйшоў у гэты свет ва ўбостве і пакоры. Так, у хвіліну, якой мы не ведаем, прыйдзе ён зноў на гэты раз у паўнаце сваёй магутнасці і хвалы, каб пакласці канец усялякаму злу і адарыць паўнатой шчасця тых, хто належыцца яму. У Евангеліі, якое мы сёння чуем у літургіі, Пан Езус прыадкрывае перад намі таямніцу адносна свайго прыйсця. Як было ў дні Ноя, так будзе ў час прыйсця Сына Чалавечага. Бо як у дні перад потопом ели, пілі, жаніліся і выходзілі замуж аж да таго дня, калі Ной увашоў у каўчэг і не ведалі, пакуль не прыйшоў потоп і не забраў усіх, так будзе і ў час прыйсця Сына Чалавечага. З гэтых слоў Пана Езуса можна зразумець, што яго другое прыйсцё адбудзецца
у звычайных умовах, у якіх жыве чалавек, без нейкіх асаблівых знакаў. Таму тыя людзі, якія ў часы прыйсця Сына чалавечага будуць празмерна захоплены зямнымі справамі, паглынутыя манатоннасцю штодзённасці і занятыя дробязямі гэтага свету, рызыкуюць проста не заўважыць найважнейшага моманту, таго, калі будзе вырашацца іх лёс у вечнасці. Каб пазбегнуць такой шкоднай і небяспечнай сітуацыі, мы павінны чуваць, значыць прабываць у стане пастаяннай гатоўнасці да прыйсця Пана. Таму чувайце, заахвочвае нас сёння Пан Езус, бо не ведаеце, у які дзень Пан ваш прыйдзе. Знайце, што калі б гаспадар дому ведаў, якую варту прыйдзе злодзей, то не спаў бы і не даў бы падкапаць дом свой. Святы апостол Павел, як бы паўтараючы Пана Езуса, тлумачыць нам, што азначае хрысціянскі стан чування. Вы ведаеце, што настала ўжо пара, каб вы абудзіліся са сну. Ноч мінула, наблізіўся дзень. Таму адкінем учынкі цемры і апранемся ў зброю святла. Як у дзень будзем паводзіць сябе прыстойна, не ў гулянках ды п'янстве, не ў распусце ды разбэшчанасці, не ў сварках ды зайздрасці, але апраніцеся ў Пана Езуса Хрыста і не дагаджайце целу ў пажадлівасці. Перыяд адванту, які распачынаецца сёння, з'яўляецца для кожнага з нас часам разважання аб сабе, позірку ва ўласнае сэрца, роздуму над тым, што трэба змяніць у жыцці і паводзінах, каб яшчэ больш верна служыць Пану Богу і яшчэ лепш рэалізоўваць у штодзённасці нашае асабістае і разам з тым агульнае для ўсіх хрысціян пакліканне да святасці. На гэтым засноўваецца чуванне адванту, у якім вельмі карысныя такія духоўныя практыкі, як унутраны спакой, устрыманне ад гучных забаваў і пацех, добровольныя абмежаванні, узмацнення малітвы, удзел у раратніх святых імшах, добра пройдзеная споведь і частая святая камунія. Традыцыйна адвент з'яўляецца таксама часам практыкавання міласціны і дабрачыннасці, што павінна дапамагчы нам у пераадоленні эгаізму, скупасці і абыякавасці да бліжніх шляхам великадушнага дзялення з людзьмі, якія знаходзяцца ў патрэбе, тым, што мы маем. Шмат каштоўных парадаў і указаннях на гэтую тэму мы можам знайсці у апостальскай адгартацыі святога айца Льва XIV «De Lixite» пра любоў да бедных. Сэрца Касцёла па самой сваёй прыродзе салідарнае з беднымі, выключанымі і маргіналізаванымі, піша святы айцец. Бедныя знаходзяцца ў самым цэнтры Касцёла, бо менавіта з нашай веры ў Хрыста, які стаў бедным, будучы заўсёды блізкім да бедных і выключаных, вынікае клопат аб інтэгральным развіцці найбольш пакінутых у грамадстве. Нярэдка дабрабыт асляпляе нас да такой ступені, падкрэслівае папа, што мы думаем, быццам нашае шчасце можа споўніцца толькі тады, калі мы здольныя абыходзіцца без дапамогі іншых. У гэтым сэнсе бедныя могуць быць для нас ціхімі настаўнікамі, зводзячы наш гонар і высакамернасць да стану належнай пакоры. У маўчанні сваёй сітуацыі яны ставяць нас перад нашай слабасцю. Напрыклад, пажылы чалавек праз крохкасць свайго цела нагадвае нам пра нашыя слабыя пункты, нават калі мы стараемся схаваць іх за дабрабытам ці бачнасцю. Больш за тое, бедныя схіляюць нас да разважання над беспадстаўнасцю гэтай агрэсіўнай ганарлівасці, з якой мы часта супраціўляемся цяжкасцям жыцця. Па сутнасці яны паказваюць нашу крохкасць і пустату жыцця, якое здаецца абароненым і забяспечаным. Няхай гэты адвент стане асаблівым часам ласкі, калі мы адкрыем свае сэрцы на людзей, якія знаходзяцца ў патрэбе. Давайце не толькі падзелімся з імі матэрыяльнымі дабротамі, але і паспрабуем прысвяціць ім крыху часу, паказаць зацікаўленасць іх справамі,
адарыць іх добрым словам, цёплаю смешкай і якімісьці б хаця б самымі маленькімі ўчынкамі любові і салідарнасці. Тады мы адчуем, што больш шчасця ў тым, каб даваць, чым у тым, каб браць. І ў глыбіні сваіх сэрцаў спазнаем блізкасць Хрыста, які ў таямніцы ўцелаўлення стаў бедным дзеля вас, каб вы узбагаціліся яго убоствам. Дарагія браты і сёстры, сёлетні адвент распачынае год, які з'яўляецца асабліва важным і знаменальным для нашага касцёла на Гродзеншчыне. У 2026 годзе мы будзем адзначаць 35-ю гадавіну заснавання Гродзенскай дыяцэзы. Для нас гэта будзе нагода дзякаваць Пану Богу за мясцовы касцёл, за дар адраджэння веры і рэлігійнага жыцця на нашых землях, за ўсё, што ў гэты час нам разам удалося дасягнуць. Наш касцёл на Гродзеншчыне, падобна як кожны 35-гадовы чалавек, з'яўляецца маладым і адначасова сталым. Знак гэтай сталасці і першы сінод Гродзенскай дыяцэзы, які працягваецца цяпер і які мы з Божай дапамогай хочам завяршыць у наступным годзе. Верым, што сінод адкрые нашу дыцэзіяльную супольнасць на шырокія гарызонты евангелізацыі, укажа нам новыя выклікі і задачы, раскіне перад намі асноўныя кірункі далейшага развіцця і ўдасканальвання місіі, якую мы выконваем. У будучым годзе адзначаецца таксама 35-я гадавіна біскупскага пасвячэння і юбілей 50-годдзя святарства яго эксцэленцыі біскупа Аляксандра. Выразім у малітве як адна дыцэзіяльная сям'я сваю глыбокую ўдзячнасць першаму пастару касцёла на Гродзеншчыне за яго шматгадовае, руплівае і ахвярнае служэнне, за айцоўскую любоў і клопат, якім ён ахінае кожнага з нас, за вялікія дасягненні ў будаўніцтве касцёла у вымярэнні як матэрыяльным, так і духоўным, якімі мы сёння ганарымся. Дарагія вернікі нашай дыяцэзіі, жадаю вам праз глыбокае і пабожнае перажыванне адвенту добра падрыхтавацца духоўна да святаў Божага нараджэння. Няхай наш збаўца Езус Хрыстус, чыё прыйсцё мы ўжо хутка будзем святкаваць, народзіцца не толькі ў бэтлеемскай стаенцы, але і ў душы кожнага і кожнай з вас. З усяго сэрца вас благаслаўляю, памятаю пра вас у сваіх малітвах і прашу аб малітве за мяне. Ваш biskup Uladimir. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego. Poznajmy Pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,
Просім Бога, каб радасць ад прыйсця нашага Пана Езуса Хрыста агарнула ўсіх людзей. Молімся за Божы касцёл, каб ён падрыхтаваў нас да сустрэчы з Панам. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсё чалавецтва, каб яно жыло ў спакоі і ўзаемнай згодзе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за грэшнікаў, каб Бог вызваліў іх ад няволі зла. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых. У гэтай святой імшы ў асаблівы спосаб за памерлую Аллу Зіновіч у 25-ю гадавіну смерці, каб Пан Бог адарыў іх вечным жыццём. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся аб умацаванні нашай надзеі, каб мы з радасцю чакалі прыйсця Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Можа, выслухай просьбы свайго народа і учыні нас згоднымі Тваёй ласкі. Праз Хрыста, Пана нашага. Przyjdź, Panie Jezu, świat na Ciebie czeka. Twoje królestwo jeszcze niespełnione. Przyjdź, bo się waży ciągle los człowieka. Pragnienie dobra z grzechem w nim złączone. Przyjdź, Panie, wybaw nas, przyjdź, Panie, bo już czas. Bez Ciebie zginie świat wśród walki zdrad. Tonącym podaj dłoń, ginącym wspieraj broń, błądzącym drogę wskaż. Przyjdź, Panie nasz. Przyjdź, Panie Jezu, miłość was rozpalić. Przyjdź, bo bez Ciebie z grzechów nie powstaniem. Przyjdź, Panie Jezu, aby nas ocalić. W Tobie nadzieja, w Tobie zaufanie. Przyjdź, Panie, wybaw nas, przyjdź, Panie, bo już czas. Do szczęścia daj nam klucz, miłości ucz. Bo miłość szczęściem jest, a przebaczenia gest otworzy drogę nam do szczęścia bram. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij te dary, które otrzymaliśmy dzięki Twojej dobroci. Ty nam je dałeś, abyśmy mogli odprawiać eucharystyczną ofiarę. Spraw, aby ona stała się dla nas zadatkiem wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I z duchem Twoim Uchrę serca. wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne postanowienia, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swojej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których czuwając z ufnością oczekujemy. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością. Otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają, wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. I ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu, napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich świętych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, mocą Twojego Ducha, uczyń ją doskonałą i milą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga swojego Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Boże Ojcze, my Twoje słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę zmartwychwstania oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu najwyższemu majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą. Chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie, przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i laskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, o Twojej służebnicy Alle, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w swojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostolami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Lucją, Agnieszką, Cycylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobre ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. i z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. U drzwi Twoich stoję, Panie, u drzwi Twoich stoję, Panie, czekam na Twe zmiłowanie, czekam na Twe zmiłowanie, który poda słonom chleba, który poda słonom chleba, prawdziwy Bóg jesteś z nieba, prawdziwy Bóg jesteś z nieba. W tej ostyi jest Bóg żywy, w tej ostyi jest Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy, choć zakryty, lecz prawdziwy. W tym najświętszym sakramencie, w tym najświętszym sakramencie, z nieba stała w tym momencie, z nieba stała w tym momencie, jak wielki cud Bóg uczynił, jak wielki. Роміцца, таму што міністранты яны малайцы, яны чытаюць, яны удзельнічаюць, але таксама і, скажем, вернікі свецкія падысці, падрыхтавацца. Сённяшні дзень гэта не праблема, у інтэрнэце можна знайсці ўсюды чытанне, не трэба нават ісці і прасіць, дайце мне пачытаць. Можна ў хаце знайсці, падрыхтавацца, таму не саромецца прыйсці, сказаць, я хацеў бы сёння пачытаць. Можа, як вас там 5 набяжыць, то ўжо там не паб'ецеся. Але наразі 5 нема, то хоць бы хто-небудзь адзін. Таму такая просьба. Падумайце, гэта таксама заангажаванне, удзел у літургіі.
Ну, не только, каб, як правда, як у тэатры прыйшлі, ўсё расказалі, пачыталі, але і самому таксама крыху паудзельнічаць у літургіі. Мои дорогие, у парафіяльным кіоску можна набыць аплаткі на вігілію Божага нараджэння, паштоўкі, календары, ліхтарыкі, нарараты і свечкі на вігілійны стол. Традыцыйна наш гродзенскі карытас ладзіць акцыю дапамогі дзецям праз распаўсюджванне свечак на вігілійны стол. Яны таксама ёсць у нашым кіоску, можна іх набыць праз гэтыя ахвяры, за якія мы купляем гэтыя свечкі. Карытас падрыхтоўвае падарункі для дзяцей, якія пазбаўленыя сем'яў, знаходзяцца ў дзіцячых дамах, у сірацінцах, у якіхсьці, правда, дамах апекі. Таму, напэўна, гэта вельмі прыгожы такі жэст, і аказыя зрабіць добры учынак. Мои дорогие, як ужо запавядаў, прыехала да нас фігура святога Міхала Арханёла, ксёндз пробашч, ксёндз Ігар, коли удзельнічаў, заахвочваў таксама да малітвы, можна прыйсці, памаліцца, можна прасіць таксама заступніцтва святога Міхала Арханёла, тым больш, што гэта заступнік ўсёй Беларусі, асаблівы заступнік нашай парафіі. Вось, таксама негдзе, тут, гляджу, былі кніжачкі яшчэ, куды яны там перакачавалі, хіба у магазинчик? Разобрали уже все? Аёечки. Ну, я яшчэ тады позвоню ксяндзу Ігору, можа яшчэ што-небудзь даедзе. Малітоўнікі і абразікі. Ну, ой-ёечки. Я думаю, прынялі. Ну, малацы, што разобрали, і хацеў прарэкламировать крыху, што там ёсць добрыя малітоўнікі з добрымі малітвамі, на табе прарэкламироваў. Вось. Але я пастараюся пазваніць, то, можа, яшчэ якосці даеду.